Good afternoon, dear student. In previous lecture, we discussed about development of male gametophyte. Today, we are going to learn about female reproductive work of flower. What do you mean by female reproductive work of flower? That is gynoecium. Gynoecium is the female reproductive work of flower. Individual member of gynoecium is called carpels. Carpels consist of three parts: stigma, style and ovary. Terminal part of carpel is called stigma. Stigma receive pollen grain during pollination. Tube-like structure, which is called as style, and basal, swollen, fertile part of carpel called ovary. Style is the hollow tube-like structure which connect ovary with stigma. Ovary काय आहे? Basal part of carpel. One or more ovules enclosed in the ovary. ओव्हरीच्या आतमध्ये काय असतात? ओव्हुल्स असतात. कार्पेल. Carpel may be monocarpellary or polycarpellary. Monocarpellary means one carpel and polycarpellary means two or more carpel. When carpels are free from each other, it's called apocarpus. Apocarpus means carpels are free from each other. For example, mycelium. Okay? When the carpels are fused with each other, it's called syncarpus. सिनकार्पसचं मीनिंग होते यामध्ये जे कार्पेल्स आहेत ते एकमेकांना अटॅच असतात, एकमेकांना फ्यूज असतात. त्याचे एक्झाम्पल आहे ब्रिंजल. ओके, यामध्ये ओव्हरीच्या आतमध्ये काय असते? ओव्हुल्स असतात. ओव्हुल्स इनक्लोज इन द ओव्हरी. वन और मोर ओव्हुल्स. वन ओव्हुल्स मीन्स युनिओव्हुलेट and two or more ovules means multi-ovulate. Uniovulate चे एक्झाम्पल आहे बीट, mango, and multi-ovulate means more than one ovules. एकापेक्षा जास्त ovules. For example, tomato, ladyfinger, etc. Okay? Now let's start structure of anatropous ovule. Structure of anatropous ovule. An ovule is the integumented megasporangium
of seed-bearing plant. In angiosperm, Anatropous ovule is the most common type of ovule. Most common type of ovule in angiosperm, in which microvilli is directly downward. Microvilli काय आहे? Downward direction ला आहे. Vertical section of mature Anatropous ovule consists of two main parts. Vertical section of mature Anatropous ovule consists of two main parts. First, stalk, and second, body of ovule. Stalk. First of all, stalk. Stalk of ovule called funicle. Stalk of ovule is called funicle. डायग्राम मध्ये तुम्हाला फुनिकल दिसत आहे. हे काय आहे? स्टॉक ऑफ ओव्हल आहे. इट अटॅच अँड ओव्हल विथ द प्लॅसेंटा ऑफ ओव्हरी. काय आहे? फुनिकल अटॅच अँड ओव्हल विथ द प्लॅसेंटा ऑफ ओव्हरी. इट सप्लाय न्यूट्रिशन. काय सप्लाय करते? न्यूट्रिशन सप्लाय करते. कोणाला न्यूट्रिशन सप्लाय करते? बॉडी ऑफ ओव्हलला. इट सप्लाय न्यूट्रिशन टू द बॉडी ऑफ ओव्हल. सेकंड पार्ट आहे बॉडी ऑफ ओव्हल. फुनिकल bear swollen part of ovule at its tip is called as body of ovule. हे वरचं पोर्शन काय आहे? बॉडी ऑफ ओव्हल्स आहे. बॉडी ऑफ ओव्हल्स consist of following part. First of all, first part आहे nucellus. Second, इंटुगुमेंट्स. थर्ड, शैलजा. फोर्थ, माइक्रोफाइल. एंड देन embryo sac. Body of ovule consists of nucellus, integuments, शैलजा, microvilli and embryo sac. Look at this diagram. In this diagram, you can see that funicle. Funicle काय है? Funicle is the stalk of ovule. At the tip, swollen fertile part, which is called as body of ovule. Body of ovule consists of nucellus. Nucellus is the central major part of ovule. Nucellus काय आहे? Central major part of ovule. It is made up of many parenchyma cell. कशापासून तयार झाला आहे? parenchyma cell पासून तयार झालेला आहे. It is made up of many diploid parenchyma cell. Nucellus is the megasporangium of ovule. याला काय म्हटलं जाते? megasporangium of ovule, in which megasporogenesis and development of female gametophyte take place. यामध्ये न्यूसिलस काय आहे? सेंट्रल पार्ट आहे. या सेंट्रल पार्टलाच मेगास्पोरेंजियम ऑफ ओव्हल असं म्हटलं जाते. यामध्ये मेगास्पोरोजेनेसिस आणि फिमेल डेव्हलपमेंट घडून येते. ओके. न्यूसिलस इज सराउंडेड बाय. न्यूसिलसच्या सभोवताली आपल्याला इंटुगुमेंटची लेअर दिसत आहे. न्यूसिलस इज सराउंडेड बाय टू प्रोटेक्टिव्ह कवरिंग विच इज कॉल्ड एज इंटुगुमेंट्स. त्याला काय म्हटलं जाते? इंटुगुमेंट्स म्हटलं जाते. यामध्ये बाहेरच्या साईडला जे इंटुगुमेंट्स आहेत त्याला म्हटलं जाते आउटर इंटुगुमेंट्स, अँड इनर आतमधल्या साईडला जे इंटुगुमेंट्स आहेत त्याला म्हटलं जाते इनर
इंटुगमेंट्स. इंटुगमेंट्स काय आहे? प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग आहे. दे गिव्ह प्रोटेक्शन टू न्यूसिलस अँड एम्ब्रिओ सॅक. न्यूसिलसला प्रोटेक्शन देते, त्याचप्रमाणे एम्ब्रिओ सॅकला सुद्धा काय देते? प्रोटेक्शन देते. नेक्स्ट, चॅलाझा. बेस ऑफ ओव्हल, हे जे बेसचं पोर्शन आहे, बेस ऑफ ओव्हल कॉल्ड चॅलाझा, विच इज डायरेक्टली अपोजिट टू मायक्रोफाइल. मायक्रोफाइलच्या अपोजिट आहे चॅलाझा, आणि हे काय? बेस पोर्शन आहे. बेस ऑफ ओव्हल इज कॉल्ड चॅलाझा, अँड धिस एंड ऑफ ओव्हल इज नोन ॲज चॅलाझल एंड. या एंडला काय म्हटलं जाते? चॅलाझल एंड. ओके. अ नॅरो ओपनिंग ॲट द अपेक्स ऑफ ओव्हल. यामध्ये टर्मिनल पोर्शनला, अपेक्सला आपल्याला एक नॅरो ओपनिंग दिसत आहे. नॅरो ओपनिंग ॲट द अपेक्स ऑफ ओव्हल इज कॉल्ड मायक्रोफाइल, अँड धिस एंड ऑफ ओव्हल इज कॉल्ड ॲज मायक्रोफायलर एंड. या एंडला काय म्हटलं जाते? मायक्रोफायलर एंड म्हटलं जाते. इट फॉर्म पॅसेज फॉर द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्हल ड्युरिंग फर्टिलायझेशन. फर्टिलायझेशनची प्रोसेस जेव्हा होते तेव्हा पोलन ट्यूब यामधनं एंटर होते. ओके. देन आतमध्ये तुम्हाला ब्ल्यू कलर मध्ये एम्ब्रिओ सॅक दिसत आहे. एम्ब्रिओ सॅक इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज फिमेल गमिटोफाइट. एम्ब्रिओ सॅकला काय म्हटलं जाते? फिमेल गमिटोफाइट. एम्ब्रिओ सॅक इज अ ओव्हल मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर. ओव्हल शेप मध्ये दिसत आहे. ओव्हल मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर इम्बेडेड इन द न्यूसिलस. त्याच्या भोवताली काय आहे? न्यूसिलसचं आवरण आहे. देर इज 3 cell egg apparatus. At the microfilar end. 1, 2, 3. 3 सेलचं एक ॲपरेटस आपल्याला मायक्रोफायलर एंड मध्ये दिसत आहे. सेंट्रल लार्ज सेल इज कॉल्ड एग, अँड 2 लॅटरल सेल कॉल्ड सिनर्जिड. एक काही आहे? फिमेल गमीट आहे. हे काही आहे? फिमेल गमीट आहे, आणि 2 लॅटरल सेल आहेत, त्याला म्हटलं जाते सिनर्जिड्स. दे हेल्प इन फर्टिलायझेशन, and after fertilization they degenerate. At the chalazal end it has 3 antipodal cell. chalazal end ला आपल्याला 3 antipodal cell दिसत आहे. A single large cell in center. सेंटर मध्ये आपल्याला लार्ज सिंगल सेल दिसत आहे. 2 पोलर न्यूक्लाय, यामध्ये 2 पोलर न्यूक्लाय असतात. 2 पोलर न्यूक्लाय फ्यूज टू ईच अदर अँड टू फॉर्म डिप्लॉइड सेकंडरी न्यूक्लियस. सेकंडरी न्यूक्लियसचं लेबल दिसत आहे. यामध्ये 2 पोलर न्यूक्लाय एकमेकांना फ्यूज होतात आणि त्यापासून सेकंडरी न्यूक्लियस तयार होते. एम्ब्रियो सॅक इज द 7 cell 8 nuclear structure. It consists of 7 cell and 8 nuclei. Generally, embryo sac is monosporic. What do you mean by monosporic? Only one megaspore help in the development of female gametophyte. जेव्हा डेव्हलपमेंट होते फिमेल गमेटोफाइटची, त्यावेळेस फक्त एकच मेगास्पोरचा इम्पॉर्टंट रोल असते आणि त्याद्वारे डेव्हलपमेंट घडून येते. सो embryo sac is monosporic, endosporic, 7 cell and 8 nucleate structure. ओके. यामध्ये आपल्याला हायलॉन नाव दिसत आहे. फोनिकल काय आहे? स्टॉक ऑफ ओव्हल आहे. फोनिकल अटॅच
बेसल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ ओव्हल. हे बॉडी ऑफ ओव्हल आहे आणि हे फुनिकल आहे. फुनिकल बेसल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ ओव्हलला ज्या पॉइंटला अटॅच झालेला आहे त्या पॉइंटला म्हटलं जाते हायलम. फुनिकल अटॅच टू द बेसल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ ओव्हल ॲट अ पॉइंट इज कॉल्ड हायलम. याला काय म्हटलं जाते? हायलम. लक्षात आलं? वर्टिकल सेक्शन ऑफ मॅच्युअर ओव्हल कन्सिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स. फर्स्ट स्टॉक, सेकंड बॉडी ऑफ ओव्हल. फुनिकल काय आहे? स्टॉक ऑफ ओव्हल आहे. They give protection, they give support and conduction. It help in conduction, support and projection. Okay. Body of owl consists of following part: nucellus, integuments, chalaza, macrophyll and embryocele. न्यूसिलस काय आहे? मेगास्पोरेंजियम ऑफ ओव्हल आहे. न्यूसिलसला कोणी कव्हर केलाय? टू प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंगने कव्हर केलाय. त्याला काय म्हटलं जाते? इंटुगुमेंट्स. आउटर अँड इनर इंटुगुमेंट्स. बेस ऑफ ओव्हलला काय म्हटलं जाते? चॅलाजा. नॅरो ओपनिंग ॲट द अपेक्स ऑफ ओव्हल कॉल्ड मायक्रोफाइल. अँड देन एम्ब्रिओसॅक. एम्ब्रिओसॅक इज अ ओव्हल स्ट्रक्चर. Okay, so I hope you understand today's topic. Thank you.